एक मई की 2.5 लाख रुपया कीमत है। वो जनाब मतलब 10 तो 12 सिर दुध भी देवे ना रिटेन की तो 5-4 महीने दुध अच्छा देंदी, उस तो बाद फिर स्टैप बाय स्टैप डाउन हो जाती है। तो तुहाडी इहदी मतलब ना महीने बाद इहदी आउटपुट होएगी 30,000 रुपया फी मझ की। तो जनाब 30,000 रुपये चो 15 तो 16,000 मझ खावेगी वंडे की मद विच, पट्ठियां की मद विच ते मुलाजम की मद विच। तो जनाब तुहानू 14-15,000 ही पिछे बचना। तो लिहाजा तुसी 2.5 लाख की एक मझ 2.5 लाख के रेशो के मुताबिक तुसी कट्टे खरीदो तो वो 8 जानवर आ जाएंगे। तो वो 8 विचों तुहानू फी जानवर भी अखराजात कढ़ के 2,000 रुपया भी पर महीना प्रॉफिट देवे, यानी 8 दूनी 16, यानी मझ के पैसे जिन्हें ये भी जानवर पैसे दे सकते हैं। तो ये थोड़ा जहा सुकून है पे ये टाइम टेबल की एडी मैनेज नहीं भाई तो वेला कवेला भी हो गया 2 घंटे कितने मसरूफियत की वजह तू तो इन्होंने लेट सवेर भी पट्ठे पा सकते हो। मतलब पानी इन्हों का खुला सिस्टम है, नहान धोन का इन्हों का अपना इंतजाम है, मतलब हौश हौश बने हैं। तो असल मसला होंदा है चुवाई का, तो इन्हों की चुवाई वाला एडा इशू कोई नहीं। इस सिलसिले वास्ते असें काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है? अल्लाह का फजल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद आजम कुमान जनाब। आजम साहब इलाका केड़ा है? इलाका जनाब सियालकोट जी। सर माशाल्लाह तुसी किन्ने अरसे तू कटियां दा काम करदे हो पे? जनाब मैं फर्स्ट टाइम ही शुरू किया जे, तकरीबन कोई मैनू 1.5 माह हो गया। तो ये तकरीबन 3 माह का प्रोग्राम है साडा, 3 माह तक इन्हों सेल करना है। तो फिर ही सानू पता लगना जमा नफी का की सानू कोई मिले तो की गया की आया। माशाल्लाह। तो सर तुहाडे ज़हन च कित्थों ख्याल आया कि तुसी कटियां दा काम शुरू किया है? तुसी माशाल्लाह नाल मज्जां दा कारोबार भी करदे हो पे। लेकिन सर मज्जां दा कारोबार तो साढ़े इलाके च बहुत ही मौजू है भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इत्थे दुध का रेट है म्यारी काम है। लेकिन साड़ी कलापत की वजह तो मतलब असी ये मज्जां थोड़ा जहा पिछा हटना चाहते हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा लगता जे। सुबह सरगी टाइम टेबल ना उठना, टाइम ना धारा निकलनिया, टाइम ना दुध पहुँचाना, ज़ाती तौर पर अपना बिच कोई बंदा साडा नहीं, जिसकी वजह तो असी ना इस काम तो परेशान हाँ। असी आखे वो मुताबिक कोई सैड काम शुरू करिए जोड़ा साडा उस मुताबिक ही आउटपुट पई होवे, सिलसिला जोड़ा बनया मतलब डेयरी का उस इस तरह चलता रहे। यानी कि तुहाडे कोल टाइम ज़्यादा नहीं होंदा, तुसी कल्ले बंदे हो जी। उस वजह तो वैसे काम ते मज्जां ला भी जड़ा नफा बख्श है। देखो जी साढ़े जिले सियालकोट दुध के एक म्यार है, दुध का रेट है। ये जोड़ा सिस्टम असा शुरू किया है तो लोग काड़े दपालपुर मतलब मुल्तान वाली साइड से जिथे बैकवर्ड इलाका जिथे दुध का एडा रेट नहीं होंदा उत्थे भी लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन साडा सारा सिस्टम बनया सी डेयरी का गोदाम हर चीज़ असा फिर आख्या हुण किसी ना किसी वाय ने इस पासे कन्वर्ट करने। लेकिन बरीकी ना बह के असा ये भी सोचा, किसी दोस्त ने मेरे नाल सानू मशवरा दिता भी यार एक मई की 2.5 लाख रुपया कीमत है। वो जनाब मतलब 10 तो 12 सिर दुध भी देवे ना रिटेन की तो 5-4 महीने दुध अच्छा देंदी, उस तो बाद फिर स्टैप बाय स्टैप डाउन हो जाती है। तो तुहाडी इहदी मतलब ना महीने बाद इहदी आउटपुट होएगी 30,000 रुपया फी मझ की। तो जनाब 30,000 रुपये चो 15 तो 16,000 मझ खावेगी वंडे की मद विच, पट्ठियां की मद विच ते मुलाजम की मद विच। तो जनाब तुहानू 14-15,000 ही पिछे बचना। तो लिहाजा तुसी 2.5 लाख की एक मझ 2.5 लाख के रेशो के मुताबिक तुसी कट्टे खरीदो तो वो 8 जानवर आ जाएंगे। तो वो 8 विचों तुहानू फी जानवर भी अखराजात कढ़ के 2,000 रुपया भी पर महीना प्रॉफिट देवे, यानी 8 दूनी 16, यानी मझ के पैसे जिन्हें ये भी जानवर पैसे दे सकते हैं। तो ये थोड़ा जहा सुकून है पे ये टाइम टेबल की एडी मैनेज नहीं भाई तो वेला कवेला भी हो गया 2 घंटे कितने मसरूफियत की वजह तो इन्होंने लेट सवेर भी पट्ठे पा सकते हो। मतलब पानी इन्हों का खुला सिस्टम है, नहान धोन का इन्हों का अपना इंतजाम है, मतलब हौश हौश बने हैं। तो असल मसला होंदा है चुवाई का, तो इन्हों की चुवाई वाला एडा इशू कोई नहीं। इस सिलसिले वास्ते असें काम शुरू किया जी।
ਸਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੰਡ ਕੱਢੀ ਜੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਨਿਸਬਤਨ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ 25-26 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲਏ ਹੋਣ ਤੇ 100-125 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੱਡਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਾਦਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਰੋਥ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲਾਕ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਾਂ 50 ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਲਏ ਨੇ ਇਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 7 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 7 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਕੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁੰਨ ਤਨਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਲਾਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਅੱਛਾ ਲੱਭੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਵੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਮਾੜਾ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਉਹ 24,000 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਉਹ 48,000 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 46,000 ਤੱਕ, 40 ਤੇ 6 46,000 ਤੱਕ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੰਦ 2-3 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ 24, 28, 27, 32, 34 ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 60 ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 60 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਮੈਂ 50 ਮੰਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਐਂਡ ਜਿੱਦਣ ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦ ਸਾਡਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਨਫੀ ਵੇਖੋ ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਚੱਸ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗੁਜਰਾਤ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਸਾਜੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਏ ਹਨ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਲਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੈਲਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲ, ਆਪੇ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਗੋਟੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲਗੋਟੂ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਿਲਜ਼ਿਨ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਜੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੈਲਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੈਲਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ 2 ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੈ? 2 ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ। ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂ, ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ML ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਤੇ 3 ML ਉਹ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਗੋਟੂ ਤੇ ਮੁਖਰ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਿਸਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਹੀ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾ ਲਵੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਗੋਟੂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਖੂਰ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਟੀਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫੌਰੀ ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਲਦਿਨ ਪਲੱਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪੋਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 60 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਆ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਯਾਨੀ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਫੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 10 15 20 ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਪਾਣੇ ਆ ਯਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 6-7% ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 8 ਉਹ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਤੂੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੰਡਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ 60 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 3 ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ 1 ਚੋਖਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਖਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਫੀਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ ਜੀ 40 ਕਿਲੋ। ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਤੇ 1600 ਤੋਂ 70-75 ਰੁਪਏ ਵੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ 1700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ 34 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1100-1200 ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ 1000 ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਯਾਨੀ ਮਿਨੀਮਮ 1000 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬੋਡੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਡ ਦਾ ਤੇ ਚੋਖਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰੇ ਹੁਰੇ ਦਾ ਉਹ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਐਵਰੇਜ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ ਯਾਨੀ 150 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ 125 ਰੁਪਈਆ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਏਗੀ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਆਲਾ 150 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ 25-30 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਐਵਰੇਜ 150 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੜੀ ਤੱਪੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਣਵਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ 200-300 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਯਾਨੀ 450-500 ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ? 60 ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 19 ਤੋਂ 20 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ 60 ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਮੌਜੂਦ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਨਾਬ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮਹੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਹਾ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਮਿਆਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੋਏ? ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 3 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਕਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਰਾਵਾਂ ਚ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਸੇਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਿਆਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾएं ਬਾएं ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਦਰਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਇਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ 1 ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ, 2 ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੀ ਈਦ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ 0300 61 31 068। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।